साथियों, जो भी दुनिया तय है एक दिन उसने दुनिया तो जाना। ये सच्चाई आप सारे इस तो वाकिफ हाँ। पर महत्व इस चीज़ का होंगे कि आप धरती तय हैं तो आप अपना जीवन किमें बिताया। साथी रामनाथ उन्होंने उम्र इस वे 81 साल सी, तो बहुत छोटी उम्र के कॉमर्स लहर में शामिल होए थे। मतलब आप कहिए 22-23 साल उम्र होगी उन्होंने वध तो वध, क्योंकि उन्होंने जन्म का सानू सही नहीं पता भी कदों एग्जैक्ट उन्होंने डेट की सी जन्म की। लगभग वो 60 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के इस कारज के लिए लाए कि इस कारज के लिए कि भारत के लुट जबर तो रहत एक समाज बने, एक न्यायपूर्ण बराबरी आधारित समाज बने। रामनाथ ने जदों अपनी जिंदगी च रास्ता चुनिया, रामनाथ को बहुत अच्छा जीवन सी। कॉमर्स लहर के आने तो पहला वो इलाहाबाद बैंक के मैनेजर से, पर वो अपनी सुख आराम भरी जिंदगी त्याग के उन्होंने जोखम भरया रास्ता चुनिया। जदों साडे देश की जी कॉमर्स पार्टी CPI वो हले कट्ठी सी, उच फुट नहीं सी पई, उदों ही वो इस रास्ते ते आए तो CPI में शामिल होए। CPI में फुट पई, CPI फुट पई तो CPIM बनी भारत की कॉमर्स पार्टी मार्क्सवादी। बाद में मार्क्सवादी पार्टी जो उस रास्ते चल पई CPI के, जो इंकलाब में त्याग दिता उन्हें ये गल स्पष्ट हो गई, तो कामड़ रामनाथ नक्सलवाड़ी लहर में शामिल होए। मेरे कहने का मतलब ये है कि चढ़ती जवानी जो इंसान के अगे बहुत सारे सुपने होंगे आ चंगी जिंदगी जीण दे, जिन्होंने चंगी समझिया जाता जिंदगी नूं, कि बंदे को बहुत सारा सुख आराम हो, बहुत सारा धन हो, पैसा हो, किसी शहर के बहुत वधिया इलाके च घर हो। रामनाथ को सब कुछ वो हासिल कर सकता सीगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं सी। पर उस वेले उन्हें इस अजिहे जोखम भरा रास्ता चुनिया जो पूरे देश के जी राजसत्ता की दहशत वो नौजवानों को के मार रही सी। सैकड़े हज़ार नौजवानों का जी उदों ये पुलिस के हथ आने का मतलब है थोड़ा मुकाबला। बहुत घट मामलों में ही लोग बचते थे, बहुत थोड़े लोग ही उदों बच सके। ज़्यादातर जो नौजवान इस रास्ते तुरे थे वो उन्होंने भारतीय राजसत्ता ने बेरहम कतल किया। उदों इस बढ़ती हुई अग के कुदना ये बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा गुरदा चाहिए, तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए है। रामनाथ ने जिहड़े समय दे विच अपनी जिंदगी गुजारी पूरी एक राजनीतिक जीवन जीविया, उहनूं आपां किवें देखीए कि कम्यूनिज्म के रास्ते चलना, समाजवाद के रास्ते चलना, तो वह भी उस समय उदों की सीगा कि 20वीं सदी के जिहड़े इंकलाब सीगे होए, सब तो उग्गा सी रूस का इनकलाब, जबकि समाजवादी सोवियत यूनियन, तो 1956 के उत्थे भी सरमाएदारी की मुड़ बहाली हो चुकी सी। कहने का मतलब जी एक लहर सी मजदूर जमात की लहर की चढ़त सी, वो चढ़त किसी न किसी रूप में 1848 तो कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो लिखण तो लैके 1956 तक आप मनीए एक पीरीयड आ, ये जोड़े मजदूर लहर में थोड़े थोड़े संकटों का सामना करना पाया। जी खड़ोत पछाड़ जी सी वो बहुत लंबिया पछाड़ा का सामना नहीं करना पाया, थोड़े थोड़े अरसे लिए पछाड़ा सी। 20वीं सदी के धरती की बहुत बड़े हिस्से ते लगभग 1/3 धरती ते लाल झंडा झूलन लग गया। ਉਹਦਾ आधार ਸੀਗਾ सोवियत यूनियन, मुखी ਉਹਦਾ सोवियत यूनियन ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹ सोवियत यूनियन ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗੇ। 1956 ਦੀ ਪਛਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਜਣੀ ਪਛਾੜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ जे कि इस समय को खड़ा रहा इस लाइन पर, उस समाजवादी चीन, समाजवादी चीन माओ जे तुंग की अगवाई में पूरी जी हनेरी झुली सी पछाखड़ की सरमाएदार मुड़ बहाली की, वो डोल खड़े रहा। कामड़ माओ ने समझा भी ये क्यों पछाड़ लगी, पर वो एक तो बचने का रास्ता भी दिता माओ ने कि महान जिन्होंने आप महान प्रोलेटारी सभ्याचारक इंकलाब के नाम से जानते हैं। पर उस समय देखा जाए कि जो 76 के माओ की मौत तो बाद चीन ने भी अपना रंग बदलिया, चीन में भी सरमाएदारी मुड़ बहाली हो गई। हुण जो ये दौर आप कहिए 70s का दौर आ, साढ़े 67 में नक्सलवाड़ी लहर शुरू होंगी आ, 71 तक वह एक दौर, 71-72 तक एक दौर वह समाप्त हो जाता। इस समय वियतनाम में एक जंग चलती है अमरीकी साम्राज के खिलाफ, वो दुनिया भर के लोगों को हुलारा दी उत्साह दिंदी है। तो वियतनाम में अमरीकी साम्राज का हार के भजना ये लोगों की एक बहुत वड्डी जित सी, इन्हें एक उत्साह भी भरिया। उस समय यूरोप के विद्यार्थियों की एक बहुत वड्डी लहर उठी सी, चल रही सी लहर। पर यह जी यूरोप की लहर से विद्यार्थियों की लहर जी फ्रांस तो शुरू हुई,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਆਪ ਮਹਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਆ ਉਖਾੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਜੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਬੋਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲ ਮੋੜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 91 ਚ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਂ CPI CPM ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ML ਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੇਮਾ ਹੋਣ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 91 ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹ CPI CPM ਦੀ ਸਫਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ML ਦੀਆਂ ਸਫਾ 'ਚ ਵੀ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਦੀ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲ ਮੁੜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਭਿਅੰਕਰ ਪਿਛਲ ਮੁੜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਆ, ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮਹਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਿਟਪੁੱਟ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲ ਮੁੜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੌਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਲੈਨਿਨਵਾਦ, ਮਾਓਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣਾ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਖੋਜਣਾ। ਇਹ ਬਣੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਲ ਮੁੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਰਸਤਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਖੋਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ CPI ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CPI ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1933 ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ CPI ਬਣੀ ਤਾਂ 51 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਭਾਗਾ ਪੁਨਪਰਾ ਵਾਇਲਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ CPI ਕੋਲੇ 1933 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ CPI ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੰਬਰ ਚੁਟਕਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਛਤਰੀ ਤਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗੀ, ਰਜਨੀ ਪਾਮਦੱਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿੰਟਰਨ ਸੀਗੀ, ਕਮਿੰਟਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਧੜਾ ਸੀ ਡਾਂਗੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਧੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 51 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਓ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲਿਓ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 1951 ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ 'ਚ CPIM ਬਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ। ਹੁਣ CPI ਤੇ CPM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਰੌਲਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਨਵੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ 64 'ਚ। CPM ਨੇ ਗਰਮ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ। CPI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CPI ਸੋਧਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ CPM ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ CPI ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਣੀ ਚਿੰਤਨ, ਬੰਗਲਾ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ। ਚਿੰਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਨਾਥ ਚਿੰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਕਨਹਾਈ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈ ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਿੰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਕਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCC ਬਣਿਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਚਾਰੂ ਮਜੁਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਜੋ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆਂਧਰਾ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ। ਉਹਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਚਾਰੂ ਮਜੁਮਦਾਰ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਕੰਮ ਸੀ ਫੌਰੀ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 2, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹਦਾ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਚਾਰੂ ਮਜੁਮਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ 1969 ਵਿੱਚ CPI-ML ਬਣਾ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਨਵਾਦੀ। ਰਾਮਨਾਥ ਫਿਰ MCC ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ CPI-ML ਤਾਂ CPI-ML ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। CPI-ML ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਿੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਚਾਰੂ ਮਜੁਮਦਾਰ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ, ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੱਬਾ ਕੁਰਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਰਹੀ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੱਬਾ ਕੁਰਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵਧਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਜਾ ਕੁਰਾਹਾ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਚਾਰੂ ਮਜੁਮਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਰੂ ਮਜੁਮਦਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰੂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰੂ ਮਜੁਮਦਾਰ ਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚਾਰੂ ਮਜੁਮਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ CPI-CPM ਦੇ ਸੋਧਵਾਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਤੇ ਨਵ ਸੋਧਵਾਦ, CPI ਦਾ ਸੋਧਵਾਦ, CPM ਦਾ ਨਵ ਸੋਧਵਾਦ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੂ ਮਜੁਮਦਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧਵਾਦ ਨਵ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਚਾਰੂ ਮਜੁਮਦਾਰ ਦੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਚਾਰੂ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ CPIML ਦੇ ਫੁੱਟ ਪਈ। ਸਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਧੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। 72 ਵਿੱਚ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚਾਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨੋਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਰਾ ਭੋਜਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੂਬਹੂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਛੱਡੀ, ਸਿੱਧੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ, CPI CPM ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। 72 ਵਿੱਚ ਚਾਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਨਾਥ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CPIML ਹੁਣ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਰਾਮਨਾਥ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਰਾਮਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੌਂਡਾਪੱਲੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ CPIML ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ COC CPIML, ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਨਵਾਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨਾਥ ਵੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰਾਮਨਾਥ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਨਾਥ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਮਨਾਥ ਜਦੋਂ COC CPIML ਬਣੀ ਤਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਆਰਾ ਭੋਜਪੁਰ ਇਲਾਕਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਆਰਾ ਭੋਜਪੁਰ। ਭੋਜਪੁਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਨ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਅੱਧ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹਲੇ ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰੂ ਸੀਗੇ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਹਿਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ DD ਕੁਸਾਂਭੀ, 1954 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਸਵੰਤ ਕਮਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਮਤਲਬ 70ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹਿਸ। ਹੁਣ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੀ CPIML ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ CPI ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਸਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ 67 ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਉੱਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ 51 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ, ਚਾਰੂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਰਾਹ, ਚੀਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਂਗੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਧ ਜਗਰੂ ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ। ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣੂਗਾ।
ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਅਰਧ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਥੱਲਿਓਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣੂਗਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਮਨਾਥ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ COC 'ਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਚਾਰੂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ CPI 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀ DV ਰਾਓ ਤੇ ਨਾਗੀ ਰੇਡੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਚਾਰੂ ਦੀ ਉਸ ਖੱਬੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁੰਖਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਸਾਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ COC CPIML ਆ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਰਧ-ਜਿਗਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਹੈ। ਅਰਧ-ਜਿਗਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁਝ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਖੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇ ਮਤਲਬ ਰਾਮਨਾਥ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਰਧ-ਜਿਗਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਫੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ ਘੋੜਾ। ਐਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ COC CPIML ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਈ ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਗਲੇ ਗੋਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸੀ ਕੌਂਡਾਪੱਲੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ CPIML ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੀ। CPIML ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਿਟੀ 98 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2004 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ MCC ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ CPI ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ, ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਰਾਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਆ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ 78 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਮਾਰਚ 1978 'ਚ। ਉਹ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ CLIML, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਨਵਾਦੀ। CLIML ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹਲੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਾਡਰ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ 82 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ, 83 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ CLIML ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਿਗਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਰਧ-ਜਿਗਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੈਪਸੂ 'ਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁੰਕਰ ਮਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀਮੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਜਰੀਏ ਜੁੰਕਰ ਮਾਰਗ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਗਰੂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦਾ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਆ 2021 ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਿਖਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, 83 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। 1983 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਟਰੌਟਸਕੀਵਾਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜੜਤਾ ਵੀ ਟਰੌਟਸਕੀ ਪੰਥੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਜਾਂ ਫਟਾਫਟ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੱਪੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹਿਸ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੱਪਾ ਜੜ ਤਵੇ ਤੇ ਟਰੌਟਸਕੀ ਪੰਥੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੌਰ ਇੱਕ ਪਿਛਲ ਮੋੜੇ ਦਾ ਦੌਰ, ਪਿਛਲ ਮੋੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗਮੈਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਠਮੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੱਬੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਮਨਾਥ ਹੋਰੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜੂ, ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਉਕਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਮਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਮਨਾਥ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਿਰਫ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਰਧ ਜਿਗਰੂ ਅਰਧਵਾਸੀ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋਹੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਦੇਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ 63 ਦੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਨਵਜੋਹਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਹਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਸਮਝ ਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਸਤੀਆਂ ਅਰਧ ਬਸਤੀਆਂ ਨਵ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਬਸਤੀਆਂ ਅਰਧ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਛੋਟ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਖੋਜਬੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਆ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਸਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀਗਾ। ਅਰਧ ਬਸਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਨਵ ਬਸਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਬਸਤੀਵਾਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣ 'ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਾਮਰਾਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾਵੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤ, ਜਿਹੜੇ 1890 ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਸਤੀਵਾਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਤੁਲ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਕਟੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਇਹਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਭਿਆਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਨਿਬੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਣੇ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੇਮਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਰਾਹ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚੀ ਖੁਚੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੋਗਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮਨਾਥ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਲਵੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਵੇਂ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਜਣਾ, ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰਸਤਾ ਖੋਜਣਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣਾ। ਰਾਮਨਾਥ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਊਗੀ। ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 1983 'ਚ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲਈ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਜੋ ਕੁਛ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਮਨਾਥ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੱਪੇ ਲਵਾਏ, ਟ੍ਰੋਟਸਕੀ ਪੰਥ, ਫਲਾਨਾ ਪੰਥ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ML ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੋਊ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਹਵਾ ਲਗਾਈ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਜੋ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਲਾਲ ਤਾਰਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ CLI ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਲਾਲ ਤਾਰਾ, ਲਾਲ ਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਤਾਰਾ 2 ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ, ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਇੰਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇੰਕਲਾਬ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਅੱਗ ਸੁਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇੰਕਲਾਬ ਦਾ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇੰਕਲਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇੰਕਲਾਬ ਦੀ ਲੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੀ CLAML ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਖਿੰਡ ਗਈ, ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜਮਹੂਰੀ ਇੰਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅਮਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 78 ਜਿਹੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਸੰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਆ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੁੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਰਾਏਕੋਟ ਪੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਸੌਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇੰਕਲਾਬ ਆ ਉਹਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਹਰ ਜਮਾਤ ਇੰਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇੰਕਲਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਕਲਾਬ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰਾਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਕਲਾਬ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਲੈਨਿਨਵਾਦ, ਮਾਓਵਾਦ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ 100% ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ 'ਚ ਉਤਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਪਾਰਟੀ? ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੁੜਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸਰਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਉਹ ਝੰਡਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੇਮਾ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਖੇਮਾ ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਆ, ਇਹਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਭੇਦ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਕੜੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਰਾਮਨਾਥ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਖੋਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਰਾਮਨਾਥ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਮਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੌਮਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਠੀਕ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਤਾਂ ਮਿੱਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੰਭਵ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਮਨਾਥ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ। ਰਾਮਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। 67, 70, 71 ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲ ਮੋੜਾ ਸੀਗਾ 71, 72 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਿਛਲ ਮੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 76 ਦਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲ ਮੋੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 1980 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਤੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਸੇਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸੱਲੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਮਨਾਥ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਸਾਥੀ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਸ ਲਹਿਰ ਰਾਮਨਾਥ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹੂਗੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਥੀ ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਸਾਥੀ ਰਾਮ।